Good morning, all of you. Only two students are online, 32 and 31. બીજા બધા કેમ Good થયા? morning, sir. સર યશનો મેસેજ આવે એને એવું કીધું કે થોડીક વાર લાગશે મને. Okay, we will repeat it whatever we have done in earlier lecture. Okay, till all the other students are coming for the lecture. Okay, and I will provide the video lecture also. So those students who have absent, those who are absent today as well as in the previous lecture, they can see anytime and can learn from that video also. And I will provide this lecture notes in a PDF format regularly. I'm uploading it regularly, so you can access them also. Okay, in the previous class we were talking about conversion from one parameter to the other parameter. That means we are having a total 4 parameters. First parameter is z, y, t and t dash. We are converting z to y, z to t, z to t dash, y to z, y to t, y to t dash, t to z, t to y, t to t dash, t dash to z, t dash to y and t dash to t. Okay, so what we have to consider whenever we are having a conversion between two parameters, z parameter to y parameter and y parameter to z parameter, we first need to write both the equation. So for first we are taking z parameter in terms of y parameter. Okay, for that we have taken parameter means equation of z parameter. v1 is equal to z11 i1 plus z12 into i2. v2 is equal to z21 into i1 plus z22 into i2. Second equation we have written i1 and i2, that is y11 v1 plus y12 v2. i2 is equal to y21 v1 plus y22 v2. Okay, so whenever you are having any kind of a theory either in exam or any kind of a practice purpose, if you are having a conversion from one parameter to parameter, you have to first write these two equations. Okay, not two but four equations, that parameter equation and y parameter, so total will be four equations. Okay, now which equation you are supposed to take? જેમાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય એ ઇક્વેશનને પહેલા લેવાનું. z ને કોના ટર્મ્સમાં કન્વર્ટ કરવાના છે? y પેરામીટર. તો y પેરામીટરને ઇક્વેશનને લેવાનું. Okay, so in this equation v1 and v2 is unknown to me. Okay, so I will find out the value of v1 with the help of Cramer's rule. એટલે આ જ ઇક્વેશન c અને d છે એને હું Cramer's rule માં ની મદદથી find out કરીશ v1. So for finding out v1, what we have to do? We have a delta, this delta, and divide this by delta 1 divided by delta. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so delta will be this y11, y12, y21 and y22 that I have written over here. Okay, then we will take delta 1. Delta 1 is what? We want to find out v1, so we have to replace the coefficient of v1 in both the equation by i1 and i2. So i1 and i2 rest is similar, y1 y2 is similar. Cross multiplication, finding out the determinant y22 into i1 minus y12 into i2 divided by this, that is delta y. Okay, so I am writing over here delta y. Okay, so I am dividing it by delta y, y22 divided by delta y into i1 minus y12 divided by delta y into i2. Okay, so this equation number 1 we have to compare with the equation number a. Left hand side v1 છે, અહીંયા v1 છે, v1. Okay,
અહીંયા I1 છે, અહીંયા બી I1 છે. That means Z11 is equal to Y22 divided by delta. Z11 is equal to Y22 divided by delta. Z12 is equal to what? Minus of Y12 divided by delta y. Okay, આ કોના માટે કર્યું મેં? V1 માટે કર્યું. Similarly, I will do for V2. For finding out V2, what we have to do? We have to find out V2. Okay, એટલે અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં તો ડેલ્ટા જ આવશે. ઉપર શું આવશે? અહીંયા Y11, Y21, અહીંયા I1 અને I2. So that we have written over here. Okay, this one. Y11 done. આનો ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. અહીંયાથી ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. અહીંયા જે આવ્યું એનું નામ મેં શું આપ્યું? ડેલ્ટા વાય. ઓકે, હવે ઇક્વેશન નંબર 2 અને ઇક્વેશન નંબર b ને કમ્પેર કર્યા. વોટ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર b? That is V2 is equal to Z21 into I1 plus Z22 into I2. ઓકે, એટલે અહીંયા V2 છે, આ V2 is equal to, તો V2 નું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓકે છે. There is I2, તો અહીંયા I2 માં શું છે? Z22 છે. Z22 is equal to what? This one. Okay, એટલે માઇનસ સોરી Y11 into delta y. આમ થોડુંક અલગ છે, પહેલા I1 છે. So we have converted Z parameter in terms of a Y parameter. Okay, Z માંથી Y માં લઈ ગયા. Z parameter ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા હોય Y માં તો કેવી રીતે? Now inverse or Y parameter in terms of Z parameter. So what will be the first step for every conversion? What will be the first step? First we have to write. પહેલા શું કરવાનું? બંનેના ઇક્વેશન લખી નાખવાનું. Y પેરામીટરનું ઇક્વેશન શું છે? What is the equation of Y parameter? V1 is equal to Y parameter. I1 is equal to Y11 hmm, V1 V1 plus Y2 Y22 Y12. Y12 and V2 Y21 into V1 plus Y22 V2. This will be equation number A, equation number B. Okay, then I have to write the Z equation for Z parameter. What is the equation for Z parameter? Z11 Hmm. I1 Hmm. plus Z12 I2. Okay, what is the equation of V2? Z21 Hmm. I1 plus Z22 into I2. This will be equation number C, equation number D. Okay, Y parameter માંથી શેમાં find out કરવાના છે? Z parameter. So I will take this two equation. જે પછીના જે હોય એ પહેલા લઈશ. Okay, I will make the subject I1 with the help of Cramer's rule. તો અહીંયા ડેલ્ટા શું આવશે અને ડેલ્ટા 1 શું આવશે? I1. ડેલ્ટા શું આવશે પહેલા? Z11 અને Z12 Okay, આવું આવે? yes sir. Okay, what will be the value of delta 1? આની વેલ્યુ શું આવશે? Rule number 28. Rule number 28. Rule number 31. Rule number 31. Yeah. Y11 Y કેવી રીતે આવે બકા? આપણે કયા ઇક્વેશન લઈએ છીએ? મેં પહેલા તો કીધું હતું આ ઇક્વેશન લઈએ છીએ. આ ઇક્વેશન માંથી I1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આ બધું ભૂલી જાઓ. I1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ક્રેમર્સ રૂલની મદદથી. તો કેવી રીતે થાય? Rule number 26. Rule number 26.
શું આવશે અહીંયા v1 v2 સર Z12 અને z12 z22. Okay, I will find out the determinant of this v1 into z22 minus v2 into z12 z11 into z22 minus z12 into z21. Okay, what does that mean? I1 is equal to, I'm writing directly, z22 divided by delta z into I1 minus z12 divided by delta z, sorry, not I1, v1 into v2. Okay, so here I1 equation is what? Z22 divided by delta z into v1 minus z12 divided by delta z into v2. This will be equation number 1. Compare equation. क्या क्या करवाना? Equation number 1 and क्या क्या करूँ equation compare? સર એના સાથે તો આ ક્વેશ્ચન 1 એન્ડ એ What is equation A? I1 is equal to y11 into v y12 into v. Equation A. I1 બરાબર છે v1 y1 નો કોફિશિયન્ટ શું છે v1 નો કોફિશિયન્ટ ને અહીંયા શું છે તો y1 ની વેલ્યુ શું આવશે આ જોઈને કહેવાનું છે કે આની બાજુમાં આ છે તો આની બાજુમાં આ શું હોય બરોબર Z22 upon delta ના છોકરાને આવડે આ વસ્તુ okay. What is the coefficient of v2? y12. What is the coefficient of v over here? Z12 upon delta Z Minus. minus આ કોના માટે કર્યું? For finding out I1. Now what I will do? I will find out the value of I2 using Cramer's rule. Okay, Cramer's rule. I will again apply Cramer's rule. So I2 is equal to, there will be a delta over here, that is Z11, Z12, Z21, Z22. Okay, I2 find out કરવો છે. બોલો શું ઇક્વેશન આવશે આમાં જેવું રીતે કર્યું હતું એ? સર Z11 upon Z21 અને V1 V2. Very good. I will find out the determinant of this 2. So it will be Z11 Z22 minus Z12 into Z21. Over here it will be Z11 into V1, sorry V2 minus Z21 into V1. So it will be like Z11 V2 minus Z21 into V1 divided by delta Z. So your I2 is equal to what? Z11 divided by Z delta Z into V2 minus Z21 divided by delta Z into V1. This will be equation number 2. I will compare equation 2 and B. B equation શું છે? I2 is equal to y21 into v1 plus y22 into v2. આને ને આને કમ્પેર કરો v1 અને અહીંયા v1 છે બરાબર તો v1 નો કોફિશિયન્ટ શું છે અહીંયા Z21 y21 is equal to what? Z21 upon delta Z માઇનસ એ માઇનસ ની સાઇન છે v2 નો કોફિશિયન્ટ શું છે Z11 upon delta Z. okay, or in other words your y11
y12 y21 y22 z11 y11 is equal to શું હતું z22 divided by delta z y1 અને y12 is equal to one minute Z12 minus z12 divided by delta z y21 minus z21 divided by delta z અને z11 divided by ઓકે પહેલા સ્ટેજમાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું આપણે વી હેવ ફાઉન્ડ આઉટ z માં z ને કોનામાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યા હતા y y Y માં we have done y2 z Z માં okay what you have to remember whenever you are converting anything what you have to remember કોઈ બી કન્વર્ઝેશન કરવું હોય તો શું કરવાનું કયો ઇક્વેશન પહેલા લખવાનું પહેલા શું કરવાનું બધા ઇક્વેશન આખા લખી નાખવાના પછી સર જેમાં ચેન્જ કરવું હોય ને એના ઇક્વેશન લખવાનું ઓકે ઓકે પછી પછી એપ્લાઇંગ ક્રેમર્સ રૂલ Travel બરાબર તો એમાં સોલ્વ કરશો તો યુ વિલ બી ગેટિંગ ઓકે બીજું છે EBCD પેરામીટર ઇન ટર્મ્સ ઓફ E dash B dash C dash parameter or T parameter into T dash parameter એટલે પહેલા કયું ઇક્વેશન લખવાનું મારે બંને ઇક્વેશન લખી નાખવાના હા સર so I will write this ABCD parameter okay what is ABCD parameter V1 is equal to AV2 minus BI2 okay I1 is equal to EV2 minus DI2 equation A equation B પછી હું શું કરીશ કયું ઇક્વેશન લખીશ T dash નું શું ઇક્વેશન છે V2 is equal to A dash V1 minus B dash I1 I2 is equal to what C dash V1 minus D dash I1 it will be equation number C equation number D okay yes sir. then which equation I will take we have to convert T to T dash પહેલા કયો equation લઈશ આ બાજુનો કે આ બાજુનો T dash T dash આમાંથી કયો લઈશ V1 V1 નું equation શું થશે અહીંયા ડેલ્ટા શું થશે A dash હમ B dash C dash D B dash dash નો ડિટરમિનન્ટ શું થશે V1 I1 હમ V1 V1 કેવી રીતે આવે V1 તો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું sorry હા V2 V2 I2 I2 ને I1 એમ I1 કોફિશિયન્ટ લેવાનો ને P dash T dash પહેલામાં શું લેતા હતા y અને z લેતા હતા okay so here it will be your equation will be like this V2 into D dash minus I2 into B dash divided by E dash D dash minus B dash D dash okay so it will be like D dash into V2 સર B minus dash C dash આવશે ને ડેલ્ટા માટે B dash into C dash sorry B dash into I2 divided by આને હું delta t નામ આપું છું here V1 is equal to D dash upon delta t to minus B dash upon delta t into this will be equation number 1 આ equation number 1 ને હવે કોની જોડે compare કરવાના મારે A સર જોડે એ સાથે equation 1 with equation
ઇક્વેશન એ ફરીથી લખી નાખું છું v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ v2 માઇનસ b ઇન્ટુ v2. ઓકે, અહીંયા v2 છે તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? d dash upon t dash d dash upon delta t. ઓકે, ડેલ્ટા ટી ડેશ સોરી, આને ડેશ વાળો છે ને એને ડેલ્ટા ટી ડેશ કહીશું. સિમ્પલ હશે ને ડેલ્ટા ટી કહીશ. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. પછી b ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? b del b dash upon del minus b ડેશ અપોન ડેલ્ટા ટી ડેશ. delta t dash. અહીંયા બી માઇનસ હતો ને અહીંયા માઇનસ હતો, એ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. માઇનસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, એટલે હું માઇનસ નહીં લખું. પેલામાં કેવું હતું, અહીંયા પ્લસ આવતું હતું એટલે આપણે માઇનસ લખતા. ઓકે, સો a અને b મળી ગયા. નેક્સ્ટ હવે શું કરવાનું, ચલો કહો મને. આમાંથી કયો ઇક્વેશન લીધો તો? v1 i1 લેવાનું. i1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બોલો શું આવશે? a e ડેશ, b ડેશ, c ડેશ અને d ડેશ. i1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો આના કોફિશિયન્ટ કોની જોડે રિપ્લેસ કરવાના? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોડે. અહીંયા શું આવશે? e ડેશ, c ડેશ, e ડેશ, d ડેશ ની જગ્યાએ શું આવશે? i1 v2 v2. v2 i2 It will be like e dash into i2 minus c dash into v2 divided by delta t dash. Directly લખી નાખું છું. So your i1 is equal to what? e dash into divided by delta t dash into i2 minus c dash divided by delta t dash into v2. This will be equation number 2. Okay, now what we have to do, we have to compare equation 2 and કયો equation compare કરીશું? આ અને i1 વાળો કયો equation છે? b equation b જોડે. What is equation b? Equation b I am writing i1 is equal to cv2 minus di2. Okay, so i2 નો કોફિશિયન્ટ શું છે અહીંયા? d is equal to what? બોલો. સર c ડેશ ડેલ્ટા t ડેશ. i2. ઓકે સર i2 તો a ડેશ E upon dash delta t upon ડેશ. ડેલ્ટા t dash. અહીંયા સાઇન શું છે? માઇનસ. અહીંયા શું છે? પ્લસ. શું આવશે? ઓકે, c v2 નો શું છે? v2 ના કોફિશિયન્ટ શું છે? 2. આ બાજુ t dash હમ upon delta t. તો સર માઇનસ નહીં આવે? માઇનસ. બરાબર. આ શું કર્યું? ABCD પેરામીટર ઇન ટર્મ્સ ઓફ a ડેશ, b ડેશ, c ડેશ. શું યાદ રાખવાનું? જેમાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય પહેલા એનું ઇક્વેશન લખવાનું. હવે હું તમને એમ કહું, યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ t dash parameter in terms of t parameter. થઈ જાય? શું કરવાનું અહીંયા? t dash parameter ઇક્વેશન શું છે? t dash parameter v2 is equal to a dash v1 minus b dash into i1 અને i2 is equal to c dash into v1 minus d dash into i1. This will be equation A, equation B. Then I will write T. T is what? T equation is that v1 is equal to av2 minus bi2. Okay. અને બીજું ઇક્વેશન કયું છે? i1 i1 is equal to av2 minus
B, okay, CV2, sorry, અહીંયા C આવશે minus D right. This will be equation C અને D. પહેલા હું શું લઈશ અહીંયા V1, અહીંયાથી અહીંયાથી V2 બને, V2 લઈશ V2, ઓકે. એ જે આન્સર V2 નો એને 1 કહીશ. કમ્પેર કોને કરીશ? ઇક્વેશન 1. Then what I will do? I will take find out I2. અહીંયાથી ફરીથી અહીંયાથી આમ કરીશ. મને I2 નું ઇક્વેશન મળશે. એ કયો ઇક્વેશન મળશે મને? 2. હવે કોને કમ્પેર કરીશ? કમ્પેર B જોડે 2 and B. બરાબર. એ કમ્પેર કરીશ તો મને અલગ અલગ ટર્મમાં આન્સર મળશે. ઓકે. એટલે તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછ્યું હોય કે કન્વર્ટ ધ z પેરામીટર ઇનટુ y પેરામીટર એન્ડ વાઇસ વર્સા. એટલે તમારે બંને કરવાના, z માંથી y બી કરવાનું અને y માંથી z બી. તમને એમ કીધું હોય કે કન્વર્ટ ધ ABCD પેરામીટર ઇનટુ ABCD પેરામીટર એન્ડ વાઇસ વર્સા. ધેટ મીન્સ બંને કરવાના, ABCD ટુ ઇન્વર્સ ABCD કરવાનું અને ઇન્વર્સ ABCD નું ABCD બી કરવાનું. ઓકે, ડન. ખબર પડી ગઈ? આ તમારે વર્કમાં કરવાનું છે. ડન. Now we will take the examples. તમારી જોડે z પેરામીટર ને એ બધાના ઇક્વેશન હવે મોડે થઈ જવા જોઈએ. I will take first example. There is one circuit, port number 1 V1, બધાને દેખાય છે ને? Port number 1 V1, port number 2 is V2, port number current is I1, port number 2 current is I2. These are the values of the resistor 4 ohm, 6 ohm. Okay, for this circuit, question is find out Z parameter. Okay, V1 ની વેલ્યુ 5 છે, 5 વોલ્ટ, and VT is equal to. Okay, for finding out any parameter there are two methods. એમાંથી જે બીજી મેથડ છે હું તમને શીખવાડું છું. પહેલી મેથડ છે એ પછી આપણે જોઈશું જો ટાઈમ રહેશે તો. સેકન્ડ મેથડ છે you will directly because it is easier compared to the other method. We want to find out Z parameter. Z parameter નું ઇક્વેશન શું છે? V1 is equal to Z11 into I1 plus Z12 into I2. V2 is equal to what? Z21 into I1 plus Z22 into I2. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? Z11, Z12, Z22 આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આગળની આપણી જે થિયરી છે એમાં કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો એ શીખી ગયા. ઓકે, we have written like this. આ ઇક્વેશન બધા લખ્યા હતા, બરાબર. આપણે પહેલા આના એક્ઝામ્પલ કરીએ છીએ z પેરામીટરના ઇક્વેશન. ઓકે, હાઉ વી આર ફાઇન્ડિંગ આઉટ z પેરામીટર. z પેરામીટરનો આ થિયરી ચલાવી હતી. ઇફ યુ વાન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ z પેરામીટર z11 અને z21 વી હેવ ટુ મેક ધીસ ટર્મ 0. આ ટર્મ 0 કરવી એનો મતલબ શું થયું? વી હેવ ટુ મેક I2 is equal to 0. I2 0 કર્યો એટલે મને z11 મળ્યું પ્લસ બીજા ઇક્વેશનમાં મૂક્યું તો z21 મળ્યું. Second condition what we have done, if I want to find out this z12 and z22 we have to make this term 0. એટલે આ term 0 ક્યારે થાય કે જો હું I1 0 કરું. ઓકે, if I am making I1 0 that means મને z12 મળ્યો અને z22 મળ્યો. ઓકે, એટલે ફાઇનલી મને ઇક્વેશન શું મળ્યા? z11 is equal to v1 upon I1. ઓકે,
and Z21 is equal to V2 upon I1. But which condition? I2 is equal to 0. What does that mean? I2 is equal to 0. That means port number 2 no current 0. When will this port number 2 current will be 0? કેવી રીતે થઈ શકે port 2 નો current? We have to make ઓપન સર્કિટ હોય તો open. If we are making port 2 open circuited, we can do this. Similarly, in the second case, we can find out Z12 and Z22, okay, by having the value V1 upon I2 and V2 upon I2 while making I1 is equal to 0. I1 is equal to 0, that means port number 1 should be ઓપન સર્કિટ હશે. okay. So I will write this equation Z11, Z21, Z22 and Z22 over here. એટલે પહેલાથી હું Z11 ના equation લખું. Z11 is equal to V1 upon I1 and Z21 is equal to V2 upon I1 while making આ ક્યારે થશે? I2 is equal to 0 and another is your Z12 is equal to V1 upon I2 and Z22 is equal to V2 upon I2. આ ક્યારે થશે કે જ્યારે હું I1 is equal to 0. પોર્ટ નંબર 2 ઓપન સર્કિટેડ. આ કેસમાં શું કરવાનું? પોર્ટ નંબર 1 ઓપન સર્કિટ. ઓકે, સો હાઉ વી કેન ડુ ધીસ? પોર્ટ નંબર 2 એટલે આને ઓપન સર્કિટ કરવાનું છે. ઓકે, સો આઈ વિલ રીડ્રો ધીસ સર્કિટ. શું કરવાનું છે હવે? પોર્ટ નંબર 2 ને ઓપન સર્કિટ કરો. V2 કેટલા આપ્યા હતા પ્રીવિયસલી આપણે? V2 કેટલા આપેલા છે અહીંયા? 10 વોલ્ટ. Volt. So we have to remove it. Okay, I2 is equal to 0. Done. V2 જે આપતા હતા એ હવે આપવાના નથી. હવે V2 અહીંયા મળશે. ઓકે, કારણ કે અહીંયાથી કરંટ ફ્લો થશે એટલે અહીંયાથી 2 ઓહ્મ માં જશે, 8 ઓહ્મ માં જશે, 4 ઓહ્મ માં જશે, 6 ઓહ્મ માં જશે અને હવે અહીંયા નવો કરંટ ફ્લો થશે. ઓકે, so we can find out the value of V2. એટલે અહીંયા કોઈ નવા વોલ્ટેજ મળશે. ઓકે, પહેલા આપણે આપતા હતા V2 is equal to 0. હવે અહીંયા મળશે બીજા વોલ્ટેજ. આપણે આપતા નથી પણ મળશે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ડ્રોપ થશે તો. Now how we can find out V2? કોઈ કહી શકશે કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે V2? V2 એટલે કયા વોલ્ટેજ? અહીંયાના વોલ્ટેજ, નોડલ વોલ્ટેજ. અહીંયા નોડ લગાવી દઈશ એટલે Vx. આ નોડ ઉપર કેટલા વોલ્ટેજ ભેગા, કેટલા કરંટ ભેગા થાય છે? જો આપણે શું કરીએ છીએ, we want to find out z પેરામીટર. તો V1 divided by I1. Z21 માટે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે? V2 divided by I1. ઓકે, એટલે V1 કેટલા છે આમાં? 5 વોલ્ટ. I1 મને નથી ખબર એટલે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. V2 મને નથી ખબર અને I1 આમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. પહેલા મારે V2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો V2 ઇઝ નોડલ વોલ્ટેજ અહીંયાના અને અહીંયા સપોઝ Vx વોલ્ટેજ છે. આ વોલ્ટેજ તો V1 જ છે. સો વોટ આઈ વિલ ડુ, આઈ વિલ એપ્લાય નોડલ એનાલિસિસ. સો Vx ઉપર કેટલા કરંટ ભેગા થાય છે? એક અહીંયાથી, એક અહીંયાથી ને એક અહીંયાથી. સો વોટ આઈ કેન રાઇટ, આ પહેલો કરંટ અહીંયાથી તો નોડલ વોલ્ટેજ લગાવો તો શું થશે? નોડલ ઇક્વેશન શું થશે? Vx માઇનસ કેટલા વોલ્ટેજ છે અહીંયા? 5 ડિવાઇડ બાય રેઝિસ્ટર. કેટલો રેઝિસ્ટર છે? આ કરંટ શું આવશે? V ડિવાઇડેડ બાય R. સર V1. નો V1 નહીં, Vx. અહીંયા વોલ્ટેજ Vx છે. ઓકે, તો સર VF ડિવાઇડેડ by 6. ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય 6. હવે આ કરંટ કેટલા વોલ્ટેજ છે? અહીંયા Vx છે ને અહીંયા કેટલા છે? V2. Vx માઇનસ V2 ડિવાઇડેડ બાય 4 is equal to 0. ઓકે,
એટલે અહીંયાથી આમ લખી શકું vx divided by 2 minus 5 by 2 plus vx divided by 6 plus vx divided by 4 minus v2 divided by 4 is equal to 0. 0.5 into vx minus 5 by 2 કેટલા થાય 2.5 plus 1 by 6 1 by 6 કેટલા થાય 0.16. 0.16 into vx plus 1 by 4 0.25. into vx minus 0.25 V2. vt. ઓકે પહેલા vx વાળા લઈ લઈએ 0.5 0.16 અને 0.25 કેટલા થાય છે ત્રણેયનું સમેશન થશે 0.5 પ્લસ 0.16 પ્લસ 0.25 0.91. 0.91. 91 Yes, sir. हाँ vx then minus 0.25 into v2 is equal to આ માઇનસ છે આ બાજુ જતા રહેશે 2.5 2.5. આ કોના માટે લગાવ્યું vx નોડ માટે લગાવ્યું હવે હું v2 નોડ માટે લગાવીશ kvl if I am applying kvl over here if I am applying kvl over here for v2 માં કેટલા કરંટ આવે છે એક કરંટ આ બીજો કરંટ આ અને ત્રીજો કરંટ તો 0 જ છે બે કરંટ આવશે ફર્સ્ટ I will write for this current v2 કેટલા વોલ્ટેજ છે અહીંયા v2 minus Vx divided by 4 ohm. plus આ કરંટ v2 કેટલા વોલ્ટેજ છે v2 minus 5 5 divided 8. okay so here v2 divided by 4 minus vx divided by 4 plus v2 divided by 8 minus 5 by 8 is equal to 0 okay it will be 0.25 into v2 minus 0.25 into vx plus 1 upon 8 કેટલા થાય છે 1 upon 8 0.125. v2 minus 5 by 8 0.625. is equal to 0. vx વાળા પહેલા લઈ લઈશું શું આન્સર આવે છે 0.25 into vx 0.25 0.125 કેટલા આવે છે 0.25 plus 1.125 0.37. 37 0.6. 75 v2 is equal to what 0.6 બરાબર okay I'm writing equation number 1 and 2 over here equation number 1 શું આવ્યો 0.91 into vx minus 0.25 into v2 is equal to 0 sorry is not 0 2.5 equation number 1 second equation minus 0.25 into vx plus 0.375 v2 is equal to 0.6 0. બરાબર 2 આ કન્ડિશનમાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે i1 બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે v2 ઓકે આપણે v2 ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો આપણી પાસે બે અનનોન છે અને બે ઇક્વેશન છે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું v2 v2 કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્રેમર્સ રૂલ શું આવશે ડેલ્ટા બોલો બોલો અહીંયા Sir, delta 0.91. My minus 0.25 minus 0.25 and 4.375.
ઓકે, અહીંયા શું આવશે? 0.91 minus 0.25 25, and 2.5. 2.5, 0.62. બરાબર. V2 નો આન્સર આપો, શું આવે છે એવરીબડી? 4.05. 0.29. 0.91 into Sir, 4.24. બધાના આન્સર અલગ આવે છે. આગળ 4 ઓપ્શનલ શબ્દ છે. Four point 28. 4.28. Tejas, 32 number. What is your answer? તમારા 4.24. Okay. Yash, 31. The 4.29. Okay. 29. Yash. 28. Parth. 4.29 આવે. Okay. 29. It's okay. ઓકે, એટલે મને V2 મળી ગયું. હવે શું આ V1 ખબર છે, V2 બી ખબર પડી ગઈ, I1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે, હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ I1 in this circuit? I1 is what? આ કરંટ. ઓકે, તો આ તો
આ મેશ તો પૂરી થશે જ નહીં. Why? Because it is open circuited. Okay, this is your open circuited. દેખાય છે તમને બધાને? It is open circuited. આ એક મેશ થઈને આ બીજી મેશ થઈ. I am redrawing the figure for you. અહીંયાથી V1 V2 I1 આ કેટલા છે? 8 2 ohm 4 ohm and 6 ohm. Okay, we want to find out I1. એટલે આ મેશમાંથી કરંટ ફ્લો થાય છે એને શું કહું? I1, બીકોઝ આ મેશનો કરંટ આ છે. I2 તો 0 છે. આ કરંટ શું છે? I3. Okay, I will apply mesh analysis. V1 ની વેલ્યુ શું છે? 5 વોલ્ટ. Apply mesh analysis in equation mesh number 1. બોલો શું આવશે? અહીંયા મેશ એનાલિસિસ લગાવો તો અહીંયા કેટલા કરંટ ફ્લો થાય છે? I1 અહીંયાથી ને I3 અહીંયાથી. બે કર બોલો તો 2 into આ મેશમાં KVL I1 minus I3. I1 minus I3. I1 અહીંયાથી જાય છે ને I3 અહીંયાથી આવે છે એટલે પ્લસ 6. 6 માં કેટલા કરંટ જાય છે? I1. Only I1 is equal to what? 5. 5. Plus 6I1 minus 2I3 is equal to 5. એટલે કેટલા થયા? 8I1 minus 2I3 is equal to, this will be your equation number 9. Done. I will apply KVL in mesh 3. મેશ નંબર 3 માં KVL લગાવું તો શું આન્સર આવશે? અહીંયાથી આમ 8 into I3 પછી પ્લસ 4 માં કેટલા કરંટ ફ્લો થાય છે? I minus I1. I3 I1 I3 4 I1 આવશે. I1 4 I1 I3. I2 ફ્લો થાય પણ I2 તો 0 છે. I3. ઓન્લી I3 જ થશે. પ્લસ 2 અહીંયા I3 minus I1 થશે. I3 I1 equal to what? I3 minus I2. 0. એટલે 8I3 plus 4I3 plus 2I3 minus 2I2 so 2I1 is equal to 0. એટલે minus 2 into I1 plus 8 ને 4 12 ને 2 ઇક્વેશન નંબર. ઓકે, બંને ઇક્વેશન અહીંયા લખું છું. 8I1 minus 2I3 is equal to 5 and minus 2I1 plus 14I3 is equal to 0. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ? હા, શું ફાઇન્ડ આઉટ? I1. I1. તો I1 નું ઇક્વેશન હું બનાવીશ. બોલો ડેલ્ટા 8 minus 2 minus 2 14. પર 50 minus 2 14. ચલો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એક મિનિટ.
0.648 સર. બીજાને શું આન્સર આવે છે? ન્યુમેરેટરમાં 70 આવશે. યસ સર. એન્ડ નીચે Numerator 0.648 0.648 0.64 એમ્પિયર. ઓકે, મને આ મળી ગયું. એટલે હું ડાયરેક્ટલી હવે ઇક્વેશનના આન્સર લખીશ. Z11 નું વેલ્યુ શું છે? ઇક્વેશન V1 upon I1. V1 કેટલા છે? 5 5. I1 0.648. કેટલો આન્સર આવે? 0.648 5 divided by 0.648. 7.71. 7.71. 7.71. What is the unit of Z? Z નો યુનિટ શું છે? V by I. શું આવે? 7.71 I am talking about unit. મો કેવી રીતે આવે? V by I એટલે શું થયો? રજિસ્ટર થયો વોલ્ટેજ R ડિવાઇડ. આવશે R તો R નો શું હોય? ઓમ સોરી. Z21 is equal to what? V2 by I1. અહીંયાથી જો આયા લીધું. ઓકે, V2 કેટલા આયા હતા આપણા આન્સર? V2 is equal to 4.28. divided by I1. કેટલા આયા? 6.60 6.60 વોલ્ટ. ઓમ. I1 6.60. 6.60. 60. 60 મને કઈ કન્ડિશન કરી હતી? I2 0 કર્યા હતા. ઓકે, હવે આ કન્ડિશન કરવાની. Z12 અને Z22 ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું? I1 ને 0 કરવાનું. એટલે હું ફરીથી સર્કિટ ડ્રો કરીશ અને I1 ને 0 કરીશ. ઓકે, ફરીથી સર્કિટ અહીંયા હું ડ્રો કરું છું. V1 ને 0, V1 ને આપતો નથી, I1 ને 0 કરી નાખું છું. એટલે હવે અહીંયા નવા V1 મળશે મને. V2 કેટલા આપવાનું? 10 વોલ્ટ. ઓકે, વોટ આર ધ વેલ્યુઝ? આ કેટલા હતા? 8, પછી આ 2, પછી આ 4. 4 and 6. 6. Okay, we want to find out these values. Okay, આપણે હવે આ બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. V1 upon I2. એટલે હું અહીંયા ફરીથી લખી નાખું. Z12 is equal to V1 upon I2 and Z22 is equal to V2 upon I2. આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે, તો હવે આ બંને ઇક્વેશનમાં જુઓ, V1 આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, I2 બી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, V2 આપેલા છે 10 અને I2. એટલે પહેલા મારે શું કરવું પડશે? I2 ફાઇન્ડ આઉટ કરો ઓર V2 ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઓકે, સોરી V1 ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એટલે અહીંયાથી આ V1 છે અને આને હું નામ આપું Vx. ઓકે, એટલે એપ્લાય નોડલ એનાલિસિસ. એટલે અહીંયા 3 કરંટ ભેગા થશે. ફર્સ્ટ કરંટ Vx ઉપર, Vx V2 માઇનસ કેટલા વોલ્ટેજ છે અહીંયા? 10 ડિવાઇડેડ બાય 4 આ કરંટ Vx divided by 6 પ્લસ આ કરંટ I V1 ડિવાઇડેડ બાય divided by 2. ઓકે, 0.25 into Vx ડાયરેક્ટલી લખું છું 1/4 એટલે કેટલા થાય? 25
માઇનસ 0.4 પ્લસ 1/6 કેટલા થાય 1/6 0.16. 16 vx પહેલા હું v1 લઈ લઈશ ઇન્ટુ માઇનસ 0.5 ઇન્ટુ v1 પ્લસ 0.25 0.16 અને 0.5 સમેશન કરો 0.25 plus 0.16 plus 0.5. What is the answer? 0.91. Huh? 0.91. 0.91. 0.91. Okay, equation number 1. હવે બીજું ક્યાં લગાઈશ નોડલ બીજું નોડલ ઇક્વેશન ક્યાં લગાઈશ v1 ઉપર કેટલા કરંટ છે એક અહીંયા અને એક બીજો અહીંયા આ કરંટ કેટલો છે v1 માઈનસ અહીંયાથી v1 માઈનસ Vx. Vx. v1 માઈનસ vx ડિવાઇડેડ બાય 2. પ્લસ આ કરંટ v1 V1 minus V3. V2. v2 ની વેલ્યુ શું છે V2. 10. V2. divided by 10 minus 10 divided by 8. 0.5 v1 minus 0.5 into vx plus 1 by 8 1 by 8 કેટલા થાય છે 0.125. 0.1. 1 to 5 હા. sir. 10 by 8 1.250. ઓકે પહેલા પોઈન્ટ v1 વાળા ઇક્વેશન લખીશ 0.5 plus 0.125 point 0.625. v1 minus 0.5 into vx is equal to what 1.25 બરાબર equation number 1 I am writing again minus 0.5 v1 plus 0.9 into vx is equal to 0.4 first equation second equation 0.625 v1 minus 0.5 into vx is equal to 1.125 આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે v1 આ ઇક્વેશન માંથી v1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તો v1 is equal to શું થશે બોલો v1 is equal to Cramer's rule 0. minus 0.625 પછી minus 0.5 Minus 0.5. ભાઈ હું ખોટું Minus. લખું તમે બોલતા નથી યાર આ તો શું ચાલે છે યાર જુઓ ખાલી રિસ્પોન્ડ આપે છે ને તો કયા સ્ટુડન્ટ આપે છે 32 અને 31 અને 27 ઓકે બાકી 29 અને 28 અને 26 they are quiet કંઈ જ બોલતા નથી either they have put their screen in off position ઓકે વાંધો નહીં તમારે ભણવું હોય તો ભણી શકો છો ના ભણવું હોય તો ઇટ્સ ઓકે આ છઠ્ઠી અથવા તો સાતમી વાર આવે છે અને હું 1 by 1 દરેક વખતે કરાવું છું અને તમને બોલાવું છું કે તમને આવડે છતાં બી તમે ના બોલો ઇટ ઇઝ વેરી બેડ થિંગ બોલો હવે ચલો 29 બોલશો તમે રોલ નંબર 29 યશ પટેલ 29 નહીં 28 પાર્થ
Okay, I have done my duty. Okay, છતાં બી તમે respond નહીં કરો, that means it is not my fault. If you still have any query, you can contact me anytime. Okay, roll number 26. minus 0.5. My 0.91 Hmm. minus 0.6 minus 0.5 Yes, sir. But 0.4 0.4 point. 4 Hmm. 1.25 0.91 minus 0.5. ચલો, આનો answer આપો મને. One final answer. V1 નો આન્સર આવી જાય તો કહેજો મને. હા? આવ્યો આન્સર? આવ્યો આન્સર? ડેલ્ટા 1 નો આન્સર શું આવે છે? Sir, minus 1.5. V1 is equal to V1 is equal to minus 1.5. 1.5. બધાને આવે છે આન્સર? 1.2 Sir, minus 1.5. ઓકે, 32 ને -1.25 આવે છે. What about the roll number 27? રોલ નંબર 27 શું આન્સર આવે છે? આનો આન્સર 0.2 આવશે. -0.2 માઇનસ Sir, minus 1.49. 1.49. ઓકે, રોલ નંબર 31 Minus 1.49. minus 1.49 આવે છે 1.5 નહીં. 0.44 into 0.5, that is 0.2 minus 1.125 0.91 minus 1.02, okay, divided by 0.5 into 0.5, 0.25 minus 0.91 into 0.625 point minus plus, okay, so it will be 0.568. Sir,
બોલો. સર ઉપર માઇનસ સર 0.2 લખીએ માઇનસ આવશે ને? હા એ માઇનસ આવશે, સોરી. ઇન્ટુ 0.02 1.22 divided by 0.25 plus 68 818. Okay, 1.22 divided by 0.818 1.49. हाँ आ जाओगे सर. બરોબર. સર માઇનસ આવશે ને? ઇટ વિલ બી માઇનસ, કારણ કે આ માઇનસ છે એટલે કાંઈ આવશે માઇનસ આવશે. માઇનસ માઇનસ નહીં થઈ જાય, માઇનસ આવશે ને. માઇનસ આવશે, માઇનસ આવશે, કારણ કે આ માઇનસ છે એટલે આ બી માઇનસ આવશે. ઓકે, શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? v1 ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, i2 બાકી છે, હા i2 આપેલું છે અને i2. ઓકે, so for finding out i2 I will redraw this circuit over here. એટલે અહીંયાથી હું સર્કિટ ડ્રો કરું છું ફરીથી. Okay, v1 we have left it open circuited. Okay, this is your v2 is equal to 10 volt. i2 find out કરવાનો છે 2 4 6 અને 8. ઓકે, i1 0 છે. ઓકે, આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? v1 ફાઇન્ડ આઉટ કરો, i2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. i2 એટલે આ મેશનો કરંટ. કેટલી મેશ છે આપણી પાસે? 3 મેશ. ઓકે, what I will do, mesh analysis. મેશ એનાલિસિસ કરો, અહીંયા આમાં લગાવો મેશ, તો શું આવશે? 4 ઇન્ટુ કેટલા કરંટ ફ્લો થાય છે અહીંયાથી? માઇનસ આઈ I2 minus I3 પ્લસ 6 ઇન્ટુ i1 I2 minus I1 i1 0 છે, 0 છે એટલે I2 જ આવશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ Okay, 10 volt is equal to 10 volt 10. 4i2 minus 4i3 plus 6i2 is equal to 10. So it will be 10i2 minus 4i3 is equal to 10 is equation number 1. ઓકે, આ કોના માટે લખ્યું મેં? મેશ નંબર 1 માટે. મેશ નંબર 2 માટે લખીશ, સોરી મેશ નંબર 3 માટે. ઓકે, 8 into i3 plus 2 into i3 plus 4 into I3 I3 minus minus I2. it will be 8 ને 10 ને 4 14 i3 minus 4 i2 is equal to. ઓકે, આ બંનેમાંથી મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? i2. શું મેટ્રિક્સ બનશે? બોલો. 10 minus 4 minus 4 14 i2. બોલો. 10 0 10 minus 0 અને minus 4 14. જલ્દી આન્સર આપો આના. સર થોડી નોટ ઉપર કરો. હજુ થોડી. 1.2 12 sorry sir 1.12 I2 1.12 એમ્પિયર કરંટ. બરાબર, 1.12. એટલે મને કયા આન્સર મળ્યા? i2 is equal to 1.12 એમ્પિયર, v2 is equal to v1 is equal to કેટલા મળ્યા? 1 -1.49 વોલ્ટ.
અને I2 is equal to 1 point. Okay, 12. what is our equation? Z12 is equal to what? V1 upon I2 અને Z22 is equal to V2 upon I2. Okay, V1 કેટલા આયા? V1 minus 1.49 divided by I2 કેટલા? 1.12. શું આન્સર આવે છે? V2 કેટલા છે? 10 વોલ્ટ divided by I2. શું આન્સર? minus 1.33. આનો આન્સર શું આવે છે? 1.33. 1.4 divided by 1.1 1.33. અને નીચે 8.92 આવશે. 2. હા નીચે 82. 8.92. 8.92. 92. 8.92. બંનેનો યુનિટ ઓહ. શું હશે? ઓકે, Z11 Z21 Z12 Z22. ઓકે, minus 1.33 8.92. આ બંને અહીંયાથી મળ્યા. આગળ મળી ગયા હતા Z11 કેટલા? 7.71 અને 6.60. ઓકે, એટલે બધા Z પેરામીટર ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયા. તમને એમ કીધું હોય કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ Z પેરામીટર ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ સર્કિટ, એટલે પહેલાથી તમારે શું કરવાનું? મેઇન સર્કિટ ડ્રો કરવાની, એનું ઇક્વેશન લખવાનું અને આ ઇક્વેશન જે તમે લખો છો એવી રીતે. પછી આ કન્ડિશન લેવાની, પોર્ટ નંબર 2 ને ઓપન કર્યા, એ માટે શું શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે તો અહીંયા જોઈ લેવાનું. V1 અને I1, તો V1 તો આપેલા છે, તો મારે I1 ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ અને V2 મેં પહેલા V2 ફાઇન્ડ આઉટ પછી I1 ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, જે મને આ મળી ગયા. પછી સેકન્ડ કન્ડિશનમાં શું છે? પોર્ટ નંબર 1 ને ઓપન કરવાનું અને એ વખતે કયું ઇક્વેશન? તો આ એ વખતે V1 ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા અને આ કરંટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને વેલ્યુ ડન. ઓકે, બીજો એક એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. Five volt, V1 is equal to 5 volt, V2 is equal to 15 volt, 3 ohm, 9 ohm, 6 ohm અને 12 ohm. બરાબર, ફાઇન્ડ આઉટ Z પેરામીટર. આના જેવું જ છે, ખાલી મેં વેલ્યુ બદલી છે. થશે? Yes, yes. હશે ને? આ થઈ જશે. ઓકે, આ Z Yes પેરામીટર. sir, yes sir. ઓકે, we will take a break of 2 minutes only. આ ખાલી ડ્રો કરી નાખો તમે, બરોબર? 2 મિનિટનો બ્રેક લો, પછી આપણે Y પેરામીટરના એક્ઝામ્પલ કરીએ. I will be continue. થોડી નોટબુક નીચે આવશે. હેલો.
પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? મેસેજ આવ્યો મિહિર સર નો અત્યારે 7 તારીખે એમની લેબ મેન્યુઅલ નું છે પ્રેક્ટિકલ. 7 ઓકે ડન. જો ગ્રુપમાં આવ્યો જોઈ લેજે. હા 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 બી હાલ જ છે. થઈ ગયું ડ્રો? ઓકે. હા સર. Okay. Now we will take the example of y parameter. Okay, so I will take the circuit for y parameter. Okay. Same circuit I will be using. V1 is equal to 4 volt, V2 is equal to 6 volt. The values are 2 ohm, 6 ohm, 8 ohm, and 10 ohm. I2 sir. Question is find out y parameter. Okay, y parameter find out करो तो पहला શું કરવાનું અને ઇક્વેશન લખી નાખો. What is the equation? I1 is equal to y11 into v1 plus y12 into v2. I2 is equal to y22 v1 plus y21 into v1 y22 into v2. Okay, so what will be the equation of y11? Y11 is equal to I1 upon v1 and y21 is equal to I2 upon v1. આ ક્યારે થશે કે જ્યારે હું v2 is equal to 0 કરું ત્યારે. Okay, and y12 is equal to what? I1 upon v2 and y22 is equal to I2 upon v2. આ ક્યારે થશે કે જ્યારે v1 is equal to 0 કરું. Okay, આગળ જે કરાયું ને તમને હું તમને ફરીથી અહીંયા બતાવી દઉં કેવી રીતે કરી દઉં આપણે. દેખાય છે બધાને? y પેરામીટર ઇક્વેશન v2 0 કર્યું એને ઇક્વેશનમાં અહીંયા મૂક્યું એટલે મને y1 અને y21 ના ઇક્વેશન મળ્યા. સિમિલરલી સેકન્ડ કેસમાં v1 is equal to 0 કર્યો સો you will get this. ઓકે, તો આપણને આ કન્ડિશન મળી y11 is equal to I1 upon v1, y21 is equal to I2 upon v1, y12 is equal to I1 upon v2, y22 is equal to I2 upon v2. Okay, v2 is equal to 0 that means port number 2 ને શોર્ટ સર્કિટ કરે. ઓકે, આ કેસમાં પોર્ટ નંબર 1 ને શોર્ટ સર્કિટ. શોર્ટ સર્કિટ. આ જ ઇક્વેશન છે એ જ મેં અહીંયા લખ્યા છે. ઓકે, નાઉ I want to find out this. First what I will do, port number 2 should be short circuited. Port number 2 short circuited કરીશ એટલે ફરીથી હું અહીંયાથી સર્કિટ ડ્રો કરીશ. The circuit is visible everyone? સર્કિટ વિઝિબલ છે ને? યસ સર. યસ સર. અહીંયાથી this will be your V1 4 volt. Okay, અહીંયાથી જે કરંટ છે I1 2 ohm, this will be your 8 ohm, 10 ohm, 6 ohm. પોર્ટ નંબર 2 શોર્ટ સર્કિટ એનો મતલબ શું થયો? 0. હા, એટલે આ શોર્ટ સર્કિટ થયો. ઓકે, I want to find out I2 એટલે પહેલા પ્રીવિયસલી I2 આમ ફ્લો થતો હતો. ઓકે, હવે કેવી રીતે ફ્લો થશે અહીંયાથી I2 એટલે અહીંયા જે I2 ની ઇક્વેશન આન્સર આવશે એ આપણે શું કરીશું માઈનસ લઈ લઈશું. ઓકે, that you have to remember. Previously the current flow was flowing in this direction, right now the current is flowing in this direction. Okay, so આ કન્ડિશનમાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? I1 upon V1. I1 મને નથી ખબર
એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. V1 મને ખબર છે 4 પ્લસ I2 અને V1. V1 અગેન મને ખબર છે, I2 મને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મેશ એનાલિસિસ. મેશ નંબર 1 કરંટ નંબર I1, મેશ નંબર 2 કરંટ નંબર I2, મેશ નંબર 3 કરંટ નંબર I3. આ બંનેમાંથી મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે? I1 અને I2. પહેલા મેશ 1 માં KVL લગાવીશ. what will be the equation? મેશ નંબર 1 માં 2 કેટલા કરંટ ફ્લો થાય છે અહીંયા? I1 minus I3. ઓકે, પછી સર upon 4 આવશે ને? upon 4 કેવી રીતે આવે બતાવો? એ પેલું સર નોડલ વોલ્ટેજ 4 વોલ્ટેજ છે, KVL લગાવો છો તમે. 2 into I1 minus I3 પ્લસ કેટલા બીજો રજિસ્ટર કયો છે? 10. કેટલા કરંટ ફ્લો થાય? 10 I1 I1 માઇનસ minus I2. ઇઝ ઇક્વલ ટુ I2 વોલ્ટેજ કેટલા છે? 4 volt. 2I1 minus 2I3 plus 10 into I1 minus 10 into I2 is equal to 4. 2 and 12I1 minus 10I2, okay, minus 2I3 is equal to 4. Equation number 1. Apply KVL in mesh number 2. Mesh number 2 માં KVL લગાવો. 8 માં કયા કરંટ ફ્લો થાય છે? I2 minus I3. પ્લસ 10 10 એમાં I2 minus I1 is equal to 0. equal to 0. 0 કેમ આયા? કારણ કે વોલ્ટેજ સોર્સ નથી એટલે. 10I2 minus 10I1 is equal to 0. minus 10I1 આ થઈ ગયા. I2 કેટલા છે? પ્લસ 18I2 minus 8I3 is equal to 0. Equation number 2. Apply KVL in mesh number 3. mesh number 3 માં KVL લગાવો. શું આન્સર આવે છે? KVL પહેલો કરંટ અહીંયા 6, બોલો. સર 6I3 minus I1 6 અહીંયાથી તો I1 આવે ખાલી I3 જ આવશે. પ્લસ બીજો રજિસ્ટર 2 2 I3 minus 3 minus I1 પ્લસ 8 plus I3 8 minus I2 minus I2 is equal to is equal to સર એમાં પણ 0 જ આવશે ને? plus 2I3 minus 2I1 plus 8I3 minus 8I2 is equal to 0. minus 2I1 plus minus 2I1 minus 8I2 6 2 and 8 એટલે 16I3 is equal to 0. Equation number 3. 3 ઇક્વેશન મળ્યા. ઓકે, એનો મેટ્રિક્સ બનાવીશું. I want to find out this matrix. પહેલા હું મેટ્રિક્સ બનાવી દઉં. It will be easier for me. શું આવશે? 12 minus 10 2, 12 minus 10 and minus 2. Second equation minus 10 18 minus 8 minus 2 minus 8 16 minus 2 minus 8 16. I1 I2 I3 is equal to 4 4 0. ત્રણ કરંટ છે, પણ મારે કયા કયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે? I1 અને I2. એટલે પહેલા હું I1 લઈશ. -12 -10 -2 -10
18 minus 8 minus 2 minus 8 16 I1 માટે શું લખી છે? 400. 400. હમ બાકી as it is. ઓકે I2 ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ. I2 માટે શું કરીશ હું? again 12 minus 10 minus 2 minus 10 18 minus 8 minus 2 minus 8 16 I2 માટે શું આવશે આન્સર? Sir, 12, 10 minus 12 minus minus 2 પછી 400 0. minus બરાબર. ચલો આ બંને સોલ્વ કરો. into 18 into 16 minus 8 into minus 8 minus of minus 10 into bracket minus 10 into 16 minus of minus 2 minus 8 minus 2 into bracket minus 10 into minus 8 minus 2 into four into bracket 18 into 16 minus 8 into minus 8 minus 10 into bracket 0 minus 0 minus 2 into bracket 0 minus 0. આ 0 minus 0 કેમ લખ્યા મેં? કારણ કે જુઓ અહીંયાથી કરશો ને તો 0 into 16 0 minus 0 into minus 8 એટલે 0 થઈ જશે એટલે અહીંયા 0 જ આવશે આન્સર. Sir, delta Yes. 1 896. Delta 1 896. Delta 1 896. Okay, let me check. આ કેટલું આવ્યો? સર એ ઉપરનો 896 આવે છે. Okay, minus 896. Very good. Okay, is equal to anything લખું છું 896 divided by આ કરો. આ તો આન્સર શેમાં જ આવશે એટલે 12 into 224 minus plus 10 into bracket minus 160 minus 16 minus 2 into bracket 80 plus 36.
સર 4040 divided by 404. હવે ચાન્સ બધાને અને સર I1 આવે છે 0.22. બરાબર છે આન્સર ડિનોમિનેટરમાં. ડિનોમિનેટરમાં શું આવે છે? બીજા કોઈ ગણે છે કે નથી ગણતા? 4216 આવે છે મારે. હા 4216 આવે છે. રોલ નંબર Yes, sir. 27 4216. 4216 બધાને 4216 આવે છે. યસ સર. રોલ નંબર 32 28 26 Sir, 4216. ઓકે બરોબર. એટલે આન્સર શું આવ્યો? 896 ડિવાઇડેડ બાય 4216. 0.122. સર સોરી 0.21 0.21. સોરી સર. 2121 212. 0.122 કે 212? સર 212. સોરી 212 સર. ઓકે આઈ બનાવી ગયો. I2 આવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે તમારાથી. Sir, delta 2 એનો 704 આવ્યો. અરે ઓકે એન્ડ આપણે તો ડેલ્ટા તો આપણે 2416 એટલે I2 0.166 એમ્પિયર. 1. 0.166. 0.166. ઓકે આ ચેક કરી લેજો. ઓકે I1 અને I2 મળી ગયા એટલે y11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? I1 અપોન V1. I1 કેટલા આવ્યા આન્સર? 0.212. V1 કેટલા છે આપણા કેસમાં? 4. એટલે આ કેટલો આન્સર આવ્યો y11 નો? I2 upon V. I2 કેટલા આવ્યા? 0.166 ડિવાઇડેડ બાય આનો આન્સર શું આવ્યો? 0.212 divided by 4. 0.053. 0.053. 0.053 આનો કોઈ મો થશે. 0.166 divided by 4. 0.041. આ કઈ કન્ડિશન માટે થયું? ફર્સ્ટ કન્ડિશન કયું? પોર્ટ નંબર 2 શોર્ટ શોર્ટ સર્કિટ. સર્કિટ કરે ને હવે શું કરીશ? પોર્ટ નંબર 1 ને શોર્ટ સર્કિટ કરી શોર્ટ દેવાની. સર્કિટ. પોર્ટ નંબર 2 માં કેટલા? V2 is equal to કેટલા વોલ્ટ હતા? 6 વોલ્ટ. બંને શોર્ટ સર્કિટ. I2 એક ભૂલ થઈ ગઈ આપણાથી. અહીંયા I2 છે ને, સોરી I2 એકચ્યુઅલી અહીંયા માઇનસ આવશે ને રિવર્સ માં છે. I2 માઇનસ આવશે એટલે અહીંયા માઇનસ લખવાનું.
અહીંયા બી માઇનસ લખવાનું એટલે માઇનસ આવશે. ઓકે I1 actually અહીંયાથી I1 original અહીંયાથી your value will be 2 10 8 અને 6. ઓકે આ કેસ માટે મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે y12 is equal to I1 upon V2 and y22 is equal to I2 upon V2. બરાબર બંને કેસમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. ઓકે V2 મને ખબર છે V2 મને ખબર છે I1 અને I2 મને નથી ખબર. કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ ચલો ઇક્વેશન ડાયરેક્ટ હું લખું છું. અહીંયાથી શું થશે I2 ના ઇક્વેશન 10 plus 8 18 into I2 minus 8 into I3 is equal to 6. Equation number 1. Equation number 2 10 plus 2 sorry 18 I1 minus 8 into I3 into I3 एक minute 1 minute sorry minus 10 into I1 plus 18 into I2 okay minus 8 into I3 is equal to 6. Equation number 1 તમે ધીમે ધીમે કરશો તો બી આ જ આન્સર આવશે 1 by 1 સ્ટેપ થી તો બી વાંધો નહીં અને આ કરશો તો બી ઓકે. સેકન્ડ ઇક્વેશન 12 into I1 minus 10 into I2 minus 2 into I3 is equal to 0. Equation number 2. Equation number 3 minus 2 into I1 minus 8 into I2 plus 16 I3 is equal to 3 equations. Okay, I am just rechecking it. Minus 10 18 I2 minus 8. Okay, 12 I1 okay minus 10 I2 minus 2 I3 okay. Minus 2 I1 minus 8 I2 16 okay. 3 इक्वेशन बनी गया एमांथी minus 10 12 minus 2 18 minus 10 minus 8 minus 8 minus 2 16 I1 I2 I3 6 0 આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે I1 અને I2. I1 નું ઇક્વેશન લખવાનું અહીંયા I2 નું ઇક્વેશન લખવાનું minus 10 12 minus 2 18 minus 10 minus 8 minus 8 2 16 સેમ ઇક્વેશન અહીંયા આવશે. અહીંયા શું આવશે 6 0 0 18 minus 10 minus 8 minus 8 minus 2 16 અહીંયા શું આવશે minus 10 12 minus 2 6 0 0 minus 8 minus 2 16 okay minus 10 12 minus 2 18 minus 10 minus 8 minus 8 minus 2 16 બરાબર આવી જશે આન્સર આનો. આ ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન લખવાની ટેવ પાડવી પડશે હો તમારે અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. ખબર પડી કેવી રીતે લખવાના મેં શીખવાડ્યું હતું. ખબર પડી ભાઈ? નો સર. જુઓ પહેલી મેચમાં લખીએ છે તેમાં I2 આ જેટલા બી રેઝિસ્ટર છે બધાનો સરવાળો કરી દેવાનો 10 plus 8 કેટલા થાય 18 into I2 એ પ્લસ આવે. હવે I1 ક્યાં ફ્લો થાય છે ઓનલી 10 માંથી તો એ -10. I3 ક્યાં ફ્લો થાય છે તો -8 તો -8 માં C is equal to 6. સેકન્ડ મેચ અથવા તો પહેલી મેચ ઓકે. હવે અહીંયાથી I1 ક્યાં ક્યાં ફ્લો થાય છે આ બંનેમાંથી તો 2 અને 10 10 plus 2 12 I1 I2 ક્યાં ફ્લો થાય છે ઓનલી 10 માં -10. I3 ક્યાં ફ્લો થાય છે -2
ઓકે સિમિલરલી ફોર ધીસ I1 क्या फ्लो થાય છે તો ઓન્લી 2 માં તો -2 ઓકે I2 क्या फ्लो થાય છે તો 8 માં 8 I3 क्या फ्लो થાય છે 3 માં તો 3 નો સરવાળો 6 + 2 8 8 + 8 16 69 ઓકે તમને ના આવડતું હોય વાંધો નહીં જે પહેલા આપણે મેશ એનાલિસિસ લેતા હતા ને એવી રીતે બી લઈ શકો ઓકે એટલે પહેલું ઇક્વેશન એવું આવશે કે 10 * I2 - I1 plus 8 into I2 minus I3 is equal to 6 ઓકે એ સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો તો તમને આ ઇક્વેશન બધા મળશે ઓકે આ સોલ્વ કરશો એટલે તમને શું મળશે y21 and y2 ઓકે કારણ કે આ ઇક્વેશનમાં I1 અહીંયાથી મળી જશે I2 અહીંયાથી બધું V2 ની વેલ્યુ 6 વોલ્ટ આપેલી છે એ તમને આ મળી જશે ડન ઇક્વેશન ખાલી તમારે મેશ એનાલિસિસ જ કરવાનું છે ઓકે તમને એક આ હોમવર્કમાં આપી દો 5 વોલ્ટ 10 વોલ્ટ 2 ohm 6 ohm 8 ohm find out y parameter ઓકે થઈ જશે આ બે એક્ઝામ્પલ મેં હોમવર્કમાં આપ્યા ને એક અધૂરો આપ્યો છે થઈ જશે યસ સર. રોલ નંબર 31 Yes, sir. 27 roll number 27 26 યસ સર. okay ટ્રાય કરજો યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ સો બરાબર પેલા આગળના એક્ઝામ્પલ હજુ બી પેલા બધા નથી આવ્યા એટલે હું અત્યારે રીચેક નથી કરાવતો 1 બાય 1 આપણે કમ્પ્લીટ કરાવીશું આજે હું છે ને બધા જ વિડીયો લેક્ચર અપલોડ કરીશ બરાબર તમને મેલમાં અને તમારા અહીંયા જે આ તમારી માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સની ફીડમાં યુટ્યુબની લિંક હશે એટલે જે લેક્ચર નંબર જે પીપીટીનો હશે એ પ્રમાણે લેક્ચર નંબર આપેલા હશે ઓકે એટલે સપોઝ તમને કંઈ ખબર ના પડતી હોય તો પેલામાંથી જોઈ લેવાનું ઓકે આગળના લેક્ચરના કદાચ સર નહીં આજે હા બોલો 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 સર આજે તમે નોટ્સ આ લખાવો છો ને એ શેર કરી દેજો ને એ રેગ્યુલરલી બકા હું શેર કરું જ છું તમે જોતા નથી ના સર ટીમ્સ માં તો કઈ ઓલું 13 સુધી જ આવ્યું છે તો અહીંયા સુધીની નોટ્સ 13 સુધી જ થયું છે તો પછી 13 સુધી જ આવે ઓકે જે દિવસે હું કરું છું ને એ દિવસે ચલાવીને મૂકી જ દઉં છું અથવા તો એક દિવસ લેટ થશે તો હું ખાલી વોટ્સએપમાં આપી દઈશ ઓકે આજનું બી હું આપી દઈશ ઓકે પણ એ જોતા રહેજો નહીં જોતા રહેજો ને તો બધું બહુ ભેગું થશે ઓકે ઇફ યુ આર હેવિંગ એની ક્વેરી યુ કેન સ્ટે હિયર ઓર યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ હેલો સર. યસ સર MYSY નું 28 ફેબ્રુઆરી સુધી લોન્ચ ડેટ લંબાઈ છે ને એ લોકોએ. ખબર નહીં હો તમે છે ને હું એક હમણાં નંબર ફોરવર્ડ કરું છું આપણો PA ટુ પ્રિન્સિપલનો એની ઉપર તમે ફોન કરી અને પૂછી લેજો હા કારણ કે સર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે કરે ને તો એ લોકો એવું કહે છે કે ઇનકરેક્ટ ડેટા એમ એટલે હજી કદાચ ACPC નું નહીં આવ્યું હોય એવું બની શકે ને હજી. હા બોલો સર હું કાલે ભરવા ગયો ને તો એમાં છે ને એક ઇન્કમ શું કહેવાય એ લોકો એવું કહે છે કે તમારું વેરીફાઈ થઈ જશે પછી તમે સબમિટ કરાવવા ક્યાં જશો એ છે ને બકા PA ટુ પ્રિન્સિપલનો નંબર આપું ને તો ત્યાં પૂછી લેજો તમે ઓકે હા હું તમને ઓકે સર. હા મેસેજ PA ટુ પ્રિન્સિપલ ઓકે સર. you can leave the section